আমরা যেখানে থেমেছিলাম সেখান থেকে শুরু করি again. The woman does not only have 2 sons but also 3 daughters. You not only lent me money but also helped me a lot. I not only went to your house but also met your family members. Einstein was not only invited by the Queen of Belgium but also entertained well, but also entertained by the Queen. The thief not only entered the house but also stole many things. The police not only arrested the thief but also gave him punishment. Okay, পরের স্লাইডটিতে মুভ করছি। both and এবং instead of বা in lieu of দিয়ে ছিল এখানে, পাশাপাশি আমরা শিখেছিলাম যে এরপরে ভার্বের আইএনজি দিয়ে ফ্রেজ দেওয়া যেটা সেটা বেটার। আমরা কমপ্লিটিং করার সময় এটাকেই বেশি মাথায় রাখবো। We have both bought the laptop and the desktop computers. There are both traffic jam and road accidents here. The mission is both important and unimportant for us. Kimba, the mission is both important and dangerous for us. The expedition was both dangerous and risky for us. Getting A+ is both difficult and wonderful for a student. The poor suffer both in the rainy season and in the winter. The rich both ignore রেস্টটা এখানে হবে না। The rich both ignore the poor and hate them. The police arrested এখানে the হবে, arrested the thief instead of arresting the robber. The girl studied attentively in lieu of wasting her time. The boy read the newspaper in lieu of reading his textbooks. Okay, ignores the rest উঠিয়ে দিলাম আর থিপের আগে তাটা দিয়ে দিলাম। এরপরে আমাদের had better, had rather, had sooner, would better, would rather, would sooner ছিল, সাথে let alone ছিল। আগেই বলেছি যে had better, had rather, had sooner দিয়ে কমনলি আগে পরে কোনো কনটেক্সট না থাকলে সবগুলোতে মোটামুটি একই আইডিয়া দিলে চলে, বাট আমাদের এক্সামে আগে পরে কনটেক্সট থাকবে, সো এই কনটেক্সটকে ফোকাস করে কমপ্লিট করতে হবে। You would rather prepare well for the exam. She had better take a better preparation for the exam. The boy would sooner take steps against the matter. The police would better arrest the criminals. She cannot buy a mobile, let alone buying a laptop, or let alone a laptop. You cannot get B+, let alone getting A+. The girl does not open the book, let alone read the novel, let alone memorize the chapter or lesson. The student does not watch news programs, let alone listen to news programs. The police cannot even arrest the thief, let alone the robbers, or let alone arresting the robbers. The baby cannot stand straight,
let alone walk quickly. Let alone run. হ্যাঁ হবে। এর একটা ওয়ার্ড না দিয়ে সাথে রান ফাস্ট অর রান কুইকলি এরকম সাথে আরো ওয়ার্ড দিয়ে ফ্রেজ বানিয়ে দিও। ওকে স্যার। ওকে, পরের পার্টে উড দ্যাট, আই উইশ, আই ফ্যান্সি এর সাথে উড ইউ মাইন্ড ছিল, আইদার অর নাইদার নরও হয়তো ছিল। ওকে, এই সব আরো কয়েকটা রুল থেকে কম্বাইন্ড একটা প্র্যাকটিস ছিল লাস্টের দিকে। অ্যাপার্ট ফ্রম এর পরে বিসাইডস। ওকে, এরপরে ক্যান নট হেল্প, কুড নট হেল্প। আর এরপরে যে স্লাইডটা এটা আমি তো লাস্ট ক্লাসে দেখাতে পারিনি, কিন্তু এটার ছবি তুলে তোমাদেরকে বলে দিয়েছিলাম যে আর একটাই যেহেতু আছে সেহেতু এটা ততটা কঠিন হয়তো হবে না। আমরা এখানে টপিকটা শেষ করছি এরকম বলেছিলাম। I wish I were a bird. She wishes she were the first lady of USA. They fancy they achieved good marks in the exam. We wish we knew all the rules. Would you mind helping the poor people? She does not mind waiting for me. Either listen to me or go away. Either listen to me or tell me the matter in details. She neither reads nor writes anything. She learns English apart from learning Spanish and Hindi. The woman could not help walking faster. She came here with a view to helping the poor people. You are looking forward to meeting the manager. Do you have enough money to buy the gift? The boy is strong enough to carry the box. ওকে, এটি ছিল আমাদের লাস্ট স্লাইড। এবার এই শীটটা তোমাদেরকে পিডিএফ করে গ্রুপে আমি দিয়ে দেবো ইনশাআল্লাহ আজকে। এখানে আরো কিছু এক্সাম্পল ছিল, বিগত বছরের বোর্ডের কয়েকটা সেন্টেন্স নেওয়া ছিল, বাট যেহেতু বোর্ডের কোয়েশ্চেনটা আজকে আমরা আলাদা করে শুরু করছি তাই এখানে আর তেমন কিছু দেখাচ্ছি না। এগুলো ডিট্যাচড সেন্টেন্স গুলো নেওয়া ছিল, বাট আমরা যেখান থেকে দেখবো আজকে এখানে বোর্ডে কিভাবে আসে সরাসরি ওইভাবেই দেখবো। এবং শুরুতেই ঢাকা বোর্ড 2019 এর কোয়েশ্চেনটা রয়েছে এখানে। হয়তো খুব একটা ভালো দেখা যাচ্ছে না, পেজটা একটু ব্রাইটনেস কম আছে, আমি ব্রাইটনেস বাড়িয়ে এরপরে গ্রুপে দিব। একদম শুরুতেই দেখো, উই আর লেট, দ্য ক্লাস উইল স্টার্ট সুন, ওয়াক ফাস্ট, লেস্ট। দেখো বোর্ডের কোয়েশ্চেন আসার সময় আগে পরে দু একটা সেন্টেন্স একটা কনটেক্সট ক্রিয়েট করে দেয়। কমপ্লিটিং এর সময় আমাদের ওই কনটেক্সটটা ইউজ করে কমপ্লিট করতে হয়। সো we are late, the class will start soon, work fast, lest we should miss the class. There goes a proverb that dash, so we must make proper use of time. এখানে এসএসসি লেভেলে আমাদের এমন ছিল কমপ্লিটিং সেন্টেন্সে 5টি সেন্টেন্স আসতো, 5টাতে 5 মার্ক। 5টি কখনো কখনো এই 5টি সেন্টেন্স একটা আরেকটার সাথে ইন্টার রিলেটেড থাকতো, কিন্তু এইচএসসি তে আমাদের এমন অপশনটা নাই, একটা আরেকটার সাথে ইন্টার রিলেটেড না। 10টি সেন্টেন্স আসে, প্রত্যেকটা সেন্টেন্স তার নিজের ভিতরে ইন্টার রিলেটেড, মানে দ্যাট মিন্স ওই অপশনের ভিতরে যে কনটেক্সটটা আছে সেই কনটেক্সটে ইন্টার রিলেট করা থাকে, এর বাইরের কোনো লিংক আপ থাকে না। সো ওই রিলেশন থেকে আমাদেরকে এই প্রভাব কোন প্রভাব হবে এটা গেস করে অ্যানসার দিতে হয়। উই মাস্ট মেক প্রপার ইউজ অফ টাইম, যেহেতু এখানে আছে তাই টাইম রিলেটেড যেটা আছে সেটা আমাদেরকে এখানে ইউজ করতে হবে। লাইক দেয়ার গোজ আ প্রভাব দ্যাট টাইম এন্ড টাইড ওয়েট ফর নান, অথবা আ স্টিচ ইন টাইম সেভস 9। দেয়ার গোজ আ প্রভাব দ্যাট আ স্টিচ ইন টাইম সেভস 9। এভাবে টাইম রিলেটেড এই করে অ্যানসার দিতে হবে। তাই বলো
এই রাজশাহী বোর্ডেও তো স্যার ওইভাবেই দেওয়া আছে এসএসসির মতো করে। আর কখনো কখনো ওরকম সিরিয়াল দিতে পারে, বাট ইনফ্যাক্ট এটা বোর্ডে সাধারণত কম দেখা যায়। স্যার তাহলে কি স্যার তখন কি আমাদের ফুলটা তুলতে হবে খাতার মধ্যে? শুধু যেইটাতে গ্যাপ আছে ওইটা তুলতে হবে, পুরাটা তোলার কোনোই দরকার নেই। ওকে যেমন স্যার। যেমন সি নাম্বারে দেখো লাস্টের সেন্টেন্সটা, এখানে দুটি সেন্টেন্সের লাস্টেরটায় গ্যাপ আছে, সো শুধু লাস্টেরটাই আমরা তুলবো। কিংবা এক নাম্বার এ নাম্বারে তিনটা আছে, তিনটার শুধু লাস্টেরটা যেটা যেখানে কমপ্লিটিং ওই ওই সেন্টেন্সটা ফুল তুলবো। আর যেটুকু আমি বানিয়ে লিখে কমপ্লিট করলাম ওইটুকু আন্ডারলাইন করব, পারলে ব্লু কালারের পেন দিয়ে লিখবো। থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে, মোস্ট ওয়েলকাম। ডি নাম্বারটাতে, though Bangladesh is a small country dash we are proud of our world heritage sites, তার মানে এখানে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটস নিয়ে আমাদেরকে লিখতে হবে। আমরা বাংলাদেশের ইতিহাস ঐতিহ্য যদি খেয়াল করি, বাংলাদেশে আছে 3টা ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট। তো এই 3 সংখ্যাটাকে ইউজ করে এখানে কমপ্লিট করা যায়। though Bangladesh is a small country, she has 3 world heritage sites. She has 3 world heritage sites. এরপরে ই নাম্বারটিতে উই আর আ ফ্রি নেশন। স্যার এই তিনটা কি? এটার একটা হলো দা সুন্দরবন, আর একটা হলো পাহাড়পুর, আর আরেকটা কক্সবাজার। ইয়েস, আরেকটা কক্সবাজার। এই 3টা ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটস আছে বাংলাদেশে। ই নাম্বারটিতে উই আর আ ফ্রি নেশন নাও, 1971 is the year when we got our independence. English is an international language dash you cannot get a good job. সো এখানে আমরা চাইলে ফ্রেজ ইউজ করতে পারি, চাইলে ক্লজ ইউজ করতে পারি। যেহেতু এখানে কোনো ক্লু নেই, পরের অংশে ক্যান আছে, তো ক্যান দিয়ে ম্যাচ করে এমন অংশ, যেমন বাই প্লাস ভার্ব প্লাস আইএনজি অথবা উইদাউট প্লাস ভার্ব প্লাস আইএনজি, এগুলোতে বেটার। সো বাই যেহেতু ক্যান নট আছে এই জন্য উইদাউটটা নিতে হবে। উইদাউট লার্নিং ইংলিশ ইউ ক্যান নট গেট আ গুড জব। কেউ যদি এটাকে কন্ডিশনাল সেন্টেন্স ইফ দিয়ে লেখে, ইফ ইউ ডু নট লার্ন ইংলিশ ইউ ক্যান নট গেট আ গুড জব, সেটাও কিন্তু কারেক্ট হয়। এক্ষেত্রে কেউ বলবে পরের পার্টে ফিউচার টেন্স নাই। তো আমি কিন্তু বলেছিলাম যেখানে ফিউচার টেন্স হয় কন্ডিশনাল সেন্টেন্সে, সেখানে ক্যান অথবা মে অথবা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স ইউজ করা যায়, অথবা মাস্ট ইউজ করা যায়। জি নাম্বারটিতে আই ফাউন্ড আ বক্স ইন দ্য রুম, দ্য বক্স ওয়াজ টু হেভি ফর মি টু ক্যারি। I was really in great danger. He came here with a view to rescuing me from the danger, with a view to helping me. I can't recall his name. It is long since এর আগে প্রেজেন্ট টেন্স থাকলে পরে হবে পাস্ট টেন্স, এখানে since এর আগে প্রেজেন্ট টেন্সই আছে, সো পাস্ট টেন্স। It is long since I met him or since I saw him. যে নাম্বারটিতে their time will decide everything, do your best, তাহলে টাইমের সাথে রিলেটেড করে দেওয়া যাবে, নাও চাইলে নাও দেওয়া যাবে, কারণ টাইম যেহেতু কাজ করবে এখানে আমার কাজ করার দরকার নেই, এরকম চিন্তা করলেই হবে। জাস্ট আমার বেস্ট আমি এফর্ট দিচ্ছি এমন। ডু ইউর বেস্ট ফর সাকসেস, অথবা ডু ইউর বেস্ট টু ইউটিলাইজ টাইম প্রপারলি, ডু ইউর বেস্ট টু ওয়ার্ক হার্ড with the passage of time or with the passing away of time, এভাবে রিলেট করে অ্যান্সার দিলেই ওকে হবে। তো আশা করি এগুলোকে খুব একটা কঠিন মনে হবে না তোমাদের কাছে, রুলগুলো জাস্ট কঠিন। আমি অনেক শিক্ষার্থীদের খাতা দেখার সময় আমার কাছে একটাই মনে হয়, সেটি হলো যে ওরা ইন্টারমিডিয়েটে উঠে রুলগুলো ভুলে যায়। সিম্পল রুলই আসে, কঠিন খুব বেশি কঠিন কিছু আসে না। দেখো এখানে কঠিনের মধ্যে আমরা বলতে পারি যে থার্ড কন্ডিশনাল সেন্টেন্সটা অনেকেই তালগোল পাকিয়ে ফেলে, সেকেন্ড আর থার্ড কন্ডিশনাল। এখানে কিন্তু সেকেন্ড বা থার্ড কন্ডিশনাল কোনোটাই নাই। এভাবে কঠিন। এরপরে একটা প্রবাদ বাক্য আছে যেটা টাইম এন্ড টাইড ওয়েট ফর নান, কিংবা স্টিচ ইন টাইম সেভস নাইন, টাইম রিলেটেড করা আছে। তো এগুলো খুব কঠিন প্রভাব যে আসছে এমনও নয়, ইজি আসে, বাট মূল জায়গা যেখানে আমাদের ক্যান ব্যবহার করার কথা, যেখানে উইল ব্যবহার করার কথা, কিংবা যেখানে
ভার্বের আইএনজি ব্যবহার করার কথা। ওই জায়গাগুলোতে একটু জাস্ট রুলটাকে ঠিকভাবে অ্যাপ্লাই করতে পারলেই ওকে, তাহলেই কমপ্লিটিংটা ঠিক হলো। আর একটা ওয়ার্ড ইউজ করব না। উপরে তোমরা একটা ইনস্ট্রাকশনটা দেখো, কমপ্লিট দ্য সেন্টেন্সেস ইউজিং সুইটেবল ক্লজেস অর ফ্রেজেস। এখানে ইনস্ট্রাকশনটাই হলো ক্লজ অর ফ্রেজ। এই ক্লজ অর ফ্রেজ এই পর্যন্ত যদি না লিখতো, জাস্ট কমপ্লিট দ্য সেন্টেন্সেস, তাহলে কিন্তু আমরা ইচ্ছা মতো কমপ্লিট করতে পারতাম। বাট যখনই ক্লজ অর ফ্রেজ দিয়েছে, তখনই কমপক্ষে দুটি ওয়ার্ড ইউজ করতে হবে আমাদের কমপ্লিটিং এর জন্য, আদারওয়াইজ আনসারটি ভুল হবে। তো এবার এখান থেকে হোমওয়ার্ক দিব। আই গেস যেহেতু কঠিন হবে না, সেহেতু এই পেজে 7 পর্যন্ত আছে, এই 7 পর্যন্ত তোমাদেরকে করতে বলবো। ফ্রাইডে আছে মাঝখানে, সেক্ষেত্রে চাইলে তোমরা 10 পর্যন্ত করতে পারো। আমি দুটি পেজ শেয়ার করে রাখবো। এগেইন ট্রান্সফরমেশন বা চেঞ্জিং সেন্টেন্স 20 পর্যন্ত করেছি। 21 থেকে বোর্ডের কোয়েশ্চেন যে পর্যন্ত আছে ওই পর্যন্ত দিয়ে রাখবো। আমি চাইবো যে তোমরা 21 থেকে 25 পর্যন্ত করো ওখানেও। এরপর সানডের ক্লাসে লিঙ্কিং ওয়ার্ড নিয়ে, তোমাদের যেহেতু মানডেতে ইংলিশ এক্সাম, তাই সানডের ক্লাসে লিঙ্কিং ওয়ার্ড নিয়ে হালকা অল্প একটু কথা বলেও যদি কিছু গাইডলাইন দিতে পারি, চেষ্টা করব সেটা দেওয়ার জন্য। তোমাদের কোনো পয়েন্ট থাকলে বলতে পারো, or we are finishing the class. Okay, maybe তোমাদের কোনো পয়েন্ট, তাই বলো। স্যার ওই যে কমপ্লিটিং সেন্টেন্সে লেস্ট দিয়ে যে সেন্টেন্স গুলো ছিল না, ওটার একটা সেন্টেন্স আমার একটু মানে সমস্যা হচ্ছে স্যার। বলো। So my mother reads the Holy Quran every morning. Lest এর পরের পার্টটা কি হইতে পারে স্যার? আচ্ছা, lest she should not understand Islam correctly, or lest she should not be a true Muslim. Thank you sir. Okay, most welcome. ঠিক আছে, তাহলে আমি এখানে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ ডিয়ার স্টুডেন্ট, সি ইউ।